Bismillahirrahmanirrahim. Meyrimli jana rayimli Allah Ta'ala'nın isminden başlap hurmatly mekendeşlerim barыңarga Allah Ta'ala'nın tinçligin, rahmatın, berekesin kalap salamdaşam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün bir hadisinde özü men birge yaşap жатқан zamanda sahabalarına bir osiyat aytat. Al osiyat uşul. Sayatikum aqwamun yatlubuna al-ilma fa iza ra'aytumuhum faqulu lahum marhaban bi vasiyati Rasulillah. Sizlerge de bir qowum kelet. Al kelgen qowum ilim talap kılıp kelet. Allah Ta'ala'nın keremetli Kur'an'dan bir nese yürüneyin. Peygamber'in hadisinden, osiyatlardan bir nese yürüneyin dep bir cemaat ilim talap kılıp gelip oşol qowumdu körgönün ördü menin atımdan deyip Peygamber. Men osiyatım silerge ey ümmetim marhaban hoş geldinger o Peygamber'in osiyat kılganları dep aytıp koygula deyip. Peygamber osiyat kılgan men mekendeşlerim hoş geldinger. Hurmatly musulman bir tuğanın temabız ata-enenin üydögü ordu jana qowumdogu bala çaka bergen tarbiyada ordu. Biroq jaratkan Allah Tebarek ve Teala keremetli Kur'an-ı Kerim'de köptögön jerlerde biz imandularga ata-eneni sыйлоого çakırat. Hiç bir ayatta baldarыңарды süygüle, baldarыңарды mehrimdүү болгула degen Allah Teala'nın buyruğu yok. Emne üçün? Ata-ene Allah Teala'nın buyruğuna muhtaç emes. Allah Teala ata-enenin жүрөгүнө balaga bolgon meer mahabbat ornotup koygon. Allah Teala osiyat kılsa da, buyruk kılsa da kılbasa her birimiz baldarım dep, kızlarım dep yaşap kelet ekенбиз. Biroq biz çoğoygon sayın kede üylүү bolup, balalı bolup, ömür joldoşu bolgon kezde biz üçün ömürün, jaşlığın, belindeki, kolundagi küçün arnagan ata-enelerdi unutup koyobuz. Oşonduktan da Allah Teala keremetli Kur'an'da İsra suresinde وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah Teala hüküm kılat sizlerge. Allah'ın hükmü. Allah'ın bizge ne de hüküm kılat. أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Jalgız Kudaydan başkaga sıyım bağla. Jalgız Kudayga kurmanlık kılgıla. Jalgız Kuday üçün namaz okula. Her bir ibadatın argı jalgız Kuday üçün el körsün, koca körsün üçün emez. Her bir kılgan jakşılığıngar, soğup işinger Allah Teala'dan soğun ümit kılıp jalgız Kudayga kulçuluk kıla. Wa bil walidayni ihsana. Allah'a ibadat kılgandan keyin ata-enеңерге jakşılık kılgıla deydi. Allah kaysı yerde jalgız Kudayga ibadat kılууга çakırgandan keyin ata-eneni sıylagınga çakırat. Oşonda öyle jaratkan Allah Tebarek ve Teala kaysı yerde Allah Teala'ga şerik koşu. Bul en çoğun günölörden. Biroq şirk en çoğun günöden keyin hukukul validayn ata-enenin kargışına kaluu, ata-enege ak boluu da aytat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün bir hadisinde ala köngül vurgula ala unabbiukum bi akbaril kebair. Günölördün en çoğun aytayım mı? Batkentçe günölün en kattasını aytayım mı deydi. En çoğun günön aytayım mı deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem el işraku billah Allah jalgız seni joktan bar kılgan Allah Teala'ga şerik koşu ve hukukul validayn ata-enege ak boluu deydi. Hurmatly musulman bir tuğanın Ahmad ibn Hanbal degen imam ata-eneni sıylagandık, ata-eneni kadır bartagandık çoğun günölördü joyup jok kılууçu kafarat deydi. Bul havadan algan jok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din ulu sahabalarından birisi kelip ya Resulallah aznabtu zamben kebiran çoğun günah kılıp koydum. O Allah'ın elçisi men çoğun günah kıldım. Günahımdı joyuu için emne kılayım dese ahayyun valideyk ata-eneň tirүү deydi. Eneň tirүү dese yok. Enem kaza bolgun dese. Eneňdin bir tuğanı var mı? Apejeň. Eneňdin bir tuğanı var dese. Oşonu barıp sıylagın, kadır bartagın Allah Teala senin günahыңды keçiret deydi. Hurmatly musulman bir tuğanım. Eger baktılılık kalasan, malında bereke bolusun kalasan, üyüngde bereke bolusun kalasan, turmuş kılgan ömür joldoşuңdan berekeli jaşoodu kalasan, baldarыңdın berekesin kalasan, malı mülküңdün berekesin kalasan, jaşooңda, turmuşuңda, jumuşuңda iyigilik kalasan, ata-eneňdi sıylagın, ata-eneňdi kadır bartagın, alardın alkış batasın algın.
Айган алган баянаңда ата-энеңдин үлүшү болбосо, минген машинеңе ата-энеңди мингизип, аяк бияка курсаң кылып алардын бир отура турган сапарга, саякатка алып барбасаң, же болбосо урматтуу мусулман бир тууган, сен үйүңдө бөлүнүп кеткенден кийин бир жумада бир, 10 күндө бир ата-энеңдин отурган, аларды чакырып бир конок кыла албасаң, же болбосо урматтуу мусулман бир тууган, ар бир айт болсо, майрамдарда ата-энеңди барып зиярат кылбасаң, ай алган майрамда, жакшылыгыңда ата-энеңдин үлүшү болбосо, бактылуулук сенде жок анда. Махмуд Ал-Хасанат деген устаз айтат, биррул валидейн, ата-энени сүйүү жөнүндө. Урматтуу мусулман бир тууганым, күндөрдүн биринде ата-эне жөнүндө маселе кылгандан кийин Франциядан бир жигит кат жазыптыр дейт. Катты окудум дейт, ошол катты силер менен бөлүшмөкчүмүн. Катта ушул жигит дейт, мен бир күн апам менен айтышып, апам алам деген сүйгөн кызыма наразы болгон кезде тарынып, чет мамлекетке иштегени келдим дейт. Балким арабызда кээ бирлер тарынып келгендер бар. Апасы менен телефондо сүйлөшпөй жүргөндөр бар дейт. 3 жыл жүрдүм дейт. Сиздин ата-эне жөнүндө, ата-энени кадыр бартоо, аларды сүйүү жөнүндө маселеңизди уккандан кийин билетти алып кайра өзүмдүн туулуп өскөн айылыма келдим. Ал кезде уюлдук телефондор жок, байланышуу башка жок. 3 жыл өттү. Апам кат жазганды билбейт. Мен кат жазганды билем, бирок апама бир кат да жазган жокмун. 3 жылдан кийин келдим. Айылыма келсем, айылда кошуналар, башкалар келип мени кучактап көңүл айтып баштады. Бирок мен апамды сагынып келгенмин. Баягы устаздын сабагынан кийин апамдын колун өп, чекесин өп, бир ыраазылыгын алайын дедим. Бирок үйгө келгенимде үйдөгүлөр да ыйлап баары кучактап мага көңүл айтты. Ал көңүл айтуу инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Биз бардыгыбыз Кудай үчүнбүз, Кудайга бир күн кайтып барабыз. Атымды атап, эми сабыр кыл. Апаң каза болду деди дейт. Үйгө кирсем баягы мен жаткан бөлмө ушундай тазаланган, кооздолгон, менин кийимдерим жыпар жыттанган, үтүктөлгөн, башка кылган, коюлган кийимдердин арасында кат жазып коюптур. Балам, өмүрүм, жакшы көргөнүм сенсин. Балам, келсең келип, мен сенден разымын. Сен да менден разы болгун балам. Көңүлүңө каттуу тийип койдум. Көңүлүңдү оорутуп койгон болсом, мени кечиргин, сени сүйгөн апаң деп кат жазып коюптур дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, башка бир окуя. Күндөрдүн биринде бир жаназага катыштык дейт. Жаназада майытты алып барып, мүрзөгө койгон кезде сөйөктүн жанында бир бала ботодой боздоп ыйлап, достору, башкалары келип ыйлаган баланын ыйын токтото албайт дейт. Сабыр кыл, башка кыл. Жаназаны окуган имам сурадым дейт. Бул ким? Мынча ыйлайт. Сабыр кылбайбы? Жаназа окуганда ыйлады, жолдо ыйлады, мүрзөдө ыйлайт. Мынча сабыр жок жигит десек, бул жигит апасы ооруп жаткан кезде балам кел. Дүние көзүм менен бир көрүп алайын. Жүзүңдөн бир сүйүп алайын, келчи деп канча жазды. Ана келем, мына келем деп келген жок. Бирок каза болгондон кийин мына жаназа болгон күнү жетип келди. Керек болсо сууга алынганга чейин энесинин жарык жүзүн да көрбөй калды дейт. Ошондуктан бул ушундай ыйлап жатат дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, арабызда бизде бар кээ бирибиз. Бүгүн бизнес деп, акча деп, тыйын деп, тыпыр деп, башка деп сени алпештеп өстүргөн көңүл бур. Урматтуу мусулман бир тууганым, 270 күн курсагында көтөргөн боюнда сени. Канча күн? 270 күн курсагында көтөрүп жүрдү. Араңда отурган жигиттерге бир 3 килограммдык 5 мешокты артыңа коюп койсунчу. Бир күндө таза бургутасың. 270 күн сени курсагында көтөрүп жүрдү. Төрөгөндөн кийин жан берер сыяктуу кыйналып толгоо тартып сени төрөдү. Эми 720 күн. Канча? 720 күн көкүрөгүндө көтөрүп сени эмизди. Ошондой 720 күн сени эмизип көтөрүп жүргөн энеге бүгүн жок дегенде телефондон акыбалын сурашка убактың жокпу? Сенин келечегиң үчүн ким эле? Ал сен тойбосоң тойбойт эле.
Sen uktavassan uktavayt ele. Урматтуу мусулман бир туугандарым, мекендештерим. Ооба жыргагандан жылкычы болгон жоксуңар. Бул жака келдиң. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, ата-эненин жүзү ата-энеге тигилип карагандык, алардын жүзүнө карагандык бул эң чоң нимат, Аллах берген бактылуулук. Ал жүздү, ал ниматты, ал кадыр-бартты жоготкон инсандар гана билет. Кана көргүм келет. Урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн ата-энең тирүү болсо, бүгүнкү маулиттен чыгып, ар бириң Кудайга шүгүр бүгүн видео вызов деген бар. Жүзүн карап, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын тарбиясын алган сахабалар айтат, бирөөсү энеси каза болгон кезде, ботодой боздоп ыйлаган кезде жанына кел бирөөлөр көңүл айтат. Сабыр кыл, башка эмне ыйлайсың десе, бүгүн бейишке ачылып турган эшик бекилип калды дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, сенин ата-энең сенин бейишиң, эгер разы кылып алкыш батасын алсаң, сенин ата-энең сенин дозогуң, эгер алардын каргышына калсаң. Алкама радиаллаху таала анху, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын улуу сахабалардан бирөөсү. Алкама, аты ким экен? Алкама. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, лакину маутакум шахада ан ла илаха иллаллах. Жан бере турган инсанга ла илаха иллаллахнын келимесин эскерткиле дейт. Не дейт экенбиз? Жан бере турган адамга акча каяктан алам, банкыңыздын счетун айтың, сизе сефтин паролун айтың эмес. Не айтат экенбиз? Ла илаха иллаллах келиме айтабыз. Алкама радиаллаху таала жан берер кезинде сахабалар жанында ла илаха иллаллах келимен айтат. Бирок сахаба келмеге тили келбей кыйналат. Сахабалардын бирөөсү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чуркап, "Я Расулаллах, сенин сүйүктүү сахабаларыңдан бирөөсү жан берип жатат, сен айткансың, "Ва мен кана ахиру каламу мина дунья ла илаха иллаллах дахалал жанна." Кимдин бул дүйнөдөн акыркы келимеси ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах болсо жаннатка кирет дегенсин, бул келимени айта албай жатат дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам карагылачы энеси тирүү экен дейт. Караса энеси тирүү. Эне балким энесинин көңүлү ооруткан дейт. Келип энеден сурайт. Алкамадан бир капалчылыгың барбы? Алкамага көңүлүң ооруганбы десе, "Ооба, алкамадан бир аз көңүлүм ооруп жатат" дейт. Эмнеге көңүлүң ооруйт? Үйлөнгөндөн кийин аялыны менен жогору көрөт. Аялга айткан жакшы сөзүн мага айтпайт. Аялга арнаган белегин мага арнабайт. Аялын мени жогорудан көрөт дейт. Жогору көрөт. Ошондуктан менин көңүлүм ооруйт дейт. Деген кезде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде от менен отту жараткан Аллах гана азаптоого укуктуу. Бирок энени сыноо үчүн эгер балаңды келиме айта албаса тозок отуна күйгөндөн көрө бул дүйнөдө отун жыйнап күйгүзөлү. Бул дүйнөдүн азабы жеңилирээк болот. Энесин наразы кылган Алкамага отун жыйнагыла деген кезде жок. Кантип мен тирүү турган кезде баламды күйгүзөсүңөр? Кантип баламды отко ташайсың? Жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам барып карагылачы дейт. Балким эне чын жүрөктөн разы болгон жоктур. Мен баламдан разымын дейт. Аялын жогору көрсө да, башка көрсө да, сахабалар чуркап келсе, келиме айта албай жаткан Алкама, "Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух" калимаи шахада менен жан таслим кылат. Урматтуу мусулман бир тууган, канча намаз окубаган, канча ажыга барбаган. Бул тасмаларда көп нерселерди көрдүңөр. Бул турмуштан алынган нерсе. Кээде урматтуу мусулман бир тууган, тилибизге эң муктаж болгон кезибизде, тилибиз бизге кыянат кылып койбосун. Качан муктаж болосун? Жан берер кезде келиме шахада менен, иман менен жан таслим кылуу. Бул оңой нерсе эмес, урматтуу мусулман бир тууганым. Тилибиз ошо келмеге үйрөтөлү. Бирок ата-энени сыйлоо, караң. Ва қада раббука алла та'буду илля iyяh. Аллах өкүм кылат. Жалгыз Кудайга сыйынгыл, андан ва бил валидайни ихсана. Андан кийин ата-энеңерге жакшылык кылгыла. Эгер ушул жерде жүрсөк, ата-энебизди эстебесек, ата-энебизди телефондо акыбарын сурабасак, алган маянабыздан бир аз жөнөтүп койбосок, алардын бүгүн тирүү кезинде кадыр бир баркын билбесек, алар бизди балам, балам дейт экен, биз да балам деп балдарыбызды карайт экенбиз. Урматтуу мусулман бир тууган, мен ушул мавлидке чакырган жарыябызда "Барру абакум табаррукум абнаакум". Балдар ата-энеңерди сыйлагыла, пайгамбардын хадиси. Ата-энеңерди сүйгүлө, ата-энеңерди сыйлагыла, келечекте балдарыңар сүйөт, балдарыңар сыйлайт.
Иффу таиффа нисаукум. Силер намыстуу болгула. Жанагындай бирөөдүн аборт кылууга мажбур кылбагыла. Силер намыстуу болуп, намысыңарды сактагыла. Силердин кыздарыңар, аялдарыңардын намысын сактагыла. Бүгүн адам сүрөтүндө болуп, карышкы болуп, бирөөдүн кызына, бирөөдүн аялына жаман ойдон карасаң, жаман боло турган болсоң, бул карыз нерсе. Эртең үйүңдөн төлөнөт, бул тасмадагы нерсе, бул алынган нерсе. Андан мурдагы бир тасмада жетим. Урматтуу мусулман бир тууган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллах Тааладан хадиси кудси жеткизет. Хадиси кудси мааниси Алладан, сөзү пайгамбардан. Хадиси кудси Аллах Таала айтат: "Иза бакал ятим, ихтазза аршур рахман." Иза бакал ятим. Жерде бир жетим ыйласа, жетим качан ыйлайт? Бир болбогон момпусуга жетпестен ыйлайт. Билимге жетпестен ыйлайт. Жылуу кийимге жетпестен ыйлайт. Кышкы батинкеге жетпестен ыйлайт. Башкалар сыяктуу мээрге жетпестен иза бакал ятим, качан жетим жерде ыйласа, ихтазза аршур рахман, рахман болгон Алланын аршы титрейт дейт. Алланын аршы титреп, Аллах айтат экен: "Я Джабраил, мен абкал ятим." Джабраил, жетимди ким ыйлатты дейт экен. Жетимди ким ыйлатты? Ва мен аскатаху. Кимде ким жетимдин ыйын токтотсо дейт. Кимде ким жетимдин ыйын токтотсо, ва ардаху, жетимди бир талабыны аткарып разы кылса, ардайдуху яумал кыяма, кыяматта мен аны разы кылам дейт Аллах. Урматтуу мусулман бир тууган. Жетим деген ким? Жетим атасы өлгөн, балагатка жетелек кыз бала болсун, эркек болсун, жетим болуп эсептелет. Балагаттан кийин жетим болбойт. Энеси өлгөн жетим эмес, энеси өлгөндү латыйм дейт. Бирок биз бүгүн кыргызстандыктар, Кудайыма шүгүр, ажабыз журт башчыбыз силерге бир сүйүнчү. Могу жерде кыйналып иштеп жатасыңар, чекетерим менен акча табып, кээде акчаны жөнөтөсүңөр. Биз Аллах Таала Куранда кулу вашрабу ва ла тусрифу иннаху ла юхиббул мусрифин. Жегиле, ичкиле, исраф кылбагыла. Исраф кылбагыла. Исраф кылганда Аллах сүйбөйт дейт. Исраф кылуу шариатта жок. Ар түрдүү жол менен тапкан акчаны жок кылуу. Ошондой эле табзир шариатта жок. Жылдык же болбосо 40тык, 53түк, караашы, агашы дегенде сарп кылгандык акчаларды жок кылуу шариатта табзир. Иннал мубаззирина кану ихвана шаятин. Мубаззир деген чектен чыгып исраф кылгандар шайтандын бир тууганы дейт. Кудайыма шүгүр, жакында бир сүйүнчү ажыбыз менен өткөндө Жалал-Абадта бирге болгондо жана биздин азыркы тойгон ажы менен чогуу отуруп, ошондо ушундай деди: "Кудайым буйрса, жакында указга кол коем. Ал указ өлүм жетим болгон жерде бодомал союу, башка кылуу, ашыкча исраф кылууду тыюу салуу." Эгер мындан кийин ошол жанагындай жылкы соем, кой соем, башка кылам деген айыл болсо, айыл өкмөт иштен кетет. Айыл башчы иштен кетет. Аким иштен кетет. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, ошондой жакшы пикирлерди айтып жаткан кезде ажоону колдой турган Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир хадисинде синфану минан нас, адамдардын арасында эки сынып адам бар. Иза салуха салухан нас, эки оңолсо инсандар оңолот дейт. Адамдардын арасында эки сынып, эки тайып адамдар бар экен. Ошо эки тайпа оңолсо эл оңолот дейт. Ал умара, жетекчилер, вал улама, алымдар, муфтилер, имамдар. Ошону ишке ашыруу бардыгыбыздын башында болот. Атаандашып, биз шариатта, урматтуу мусулман бир тууганым, бул колго ала турган, колдой турган улуу нерсе. Иншалла, ошондой эмеспи? Мен эмнеге буга токтолдум? Кээде кырсыктан байкуш Москва менен Бишкектин арасында таксовать этет. Бир кырсыктан каза болду. Анын үйүндө 3-4 баласы бар, перзенти бар. Калган балдар эмне болду? Балагатка жетелек жетим болду. Бирок жетим болгон кезде биз эмне кылып жатабыз? Раббым Аллах, Пайгамбар Мухаммад, диним Ислам, китебим Куран деген биз үммет эмне кылып жатабыз? Жетим өскөн пайгамбардын осуятын аткардыкпы? Иза масахта ала расил ятим, жетимдин башын сыласаң, канча түгү болсо ошончо сооп аласың дейт, башын сылабайбыз биз. Жетимдин эсебинен келип бодомалды соебуз. Жетимдин эсебинен жылкыны соебуз. Жетимдин эсебинен кыркылык, жетимдин эсебинен жетилик, жетимдин эсебинен 53түк, жетим байкуш мектепке барбастан карыз төлөмөй менен алек. Мана бүгүн мен таш жүргөн бир мекендешим айтты. Мен айылымдан устаз, валлахи Аллага касам ичип айтам дейт. 9-класста калган кыз.
Атасы қаза болған кезде барлық үйіндегі нәрселер сойылды, баяғы ырым-жырым өткізгеннен кейін 9-ды бүткеннен мажбур келіп ушул жерде жанагы жетимдин акыдан жеген адамдардын жылкынын башкасын карызын төлөй албай кыйналып жүрөт дейт. Кимиң урматы мусулман бир тууган? Эми эле секелек болгон жанагындай кызыңды ушундай кыйнаганга каалайсың. Биз жетим калган жесирлерге эмне деп маселе айтып атабыз келип? Мен бармын. Балдай таттуу болгон жалган сөздөрүн айтат. Тайкелери, байкелери, айшаталары, кошуналары байкуш жетимдин эсебинен кыркылык, жетимиштик, башкалык эч шариятта жок нерселерди аткарабыз. Андан кийин жетим байкуш Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде жетимдердин акын туура эмес жолдор менен жегенди мындай дейт Ниса сүрөсүндө. Инналлазина я'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Жетимдердин акын, жетимдердин малын зулум менен, зулум деген туура эмес жол менен деген. Туура эмес жол алдап алуу эмес, жана шариятта жок эле. Жылкы сойбосоң болбойт. Бодомал сойбосоң болбойт деп жетимдин акын жедиңби? Инналлазина я'kuluna amwalal yatama zulman, туура эмес менен зулум жол менен жетимдин акын жегендер иннама ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Алар курсагына дозоктун отун жептир. Алардын бара турган жери дозок дейт. Урматы мусулман бир тууган, качанга ушундай эме кылабыз? Иншалла мана сиздер кыйналып иштеп жатасыңар. Тапканыңарга Кудайым береке берсин. Бирок кээде ачуу чындык урматы мусулман бир тууганым. Бу Москвага барсаң да, Новосибирге барсаң да, Якутияга барсаң да, Кыргызда баягы кайдан көрсөм, тойдон көрөм деп баарың эле кафедесиң да. Кафелер только Кыргызстандык үчүн ачылган. Бир аз урматы үнөмдөбөйлүбү? Кебирлерин кыйналып жөнөтөсүңөр акчаны ай сайын. 10 миң, 15 миң, 20 миң. Мен аяктагыларга айтам көбүнчө, айылдарга барганда, балаң кызың кыйналып жөнөтүгө курсагыңды тырмап чайханага бара бербе. Бир аз ошого жыйнап байкуштун үйүн оңдоп кой. Ага бир песка блок жасай турган бир нерсе алып кой, бир көчөт отургузуп кой, бир үнөмдө бир нерсе жасабайбыз да. Урматтуу мусулман бир тууган, эгер биз жанагындай өлім житимде сарптаган акчаларды бир аз үнөмдөсөк, Кудайыма шүгүр, мана сиздерден чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизден Кыргызстандын бюджетинде эле 2,5 миллиард долларга чейин силерден акча келет. Бирок кайда барат? Бардыгы шариятта жок, атаандашуу менен. Жасаган ишибиздин кабыл болуусу үчүн 2 шарт бар. Жасаган ишибиздин кабыл болуусу 2 шарт бар. Биринчиси калыс Аллахтын ыраазылыгы үчүн. Айылдагылар эмне дейт экен, жора жолдош эмне дейт экен, Куда сөөгө эмне дейт эмес, Аллах эмне дейт, Аллахтын ыраазылыгы үчүн. Экинчиси Аллах Таала көрсөткөн шариаттын жол жобосу менен. Урматтуу мусулман бир тууган, үйдү сагынып отурабыз ата-энен. Ата-эненин үйү урматтуу мусулман бир тууган 24 саат сени качан келет экен деп күтүп отурган үй ал. Дүйнөдө бир эшик бар, эненин үйү, ата-эненин үйү. Макка Мукарраманын арабтары Уммул Кура дейт. Меккени эмне дейт экен? Уммул Кура. Уммул Кура дегени айылдардын, шаарлардын энеси. Бардык айылдардан, шаарлардан келген мусулмандарды кучагына алат. Эне тирүү кезде эненин үйү ошондой экен. Баарыбыз барабыз. Бардыгыбыз ошол жерде эңсеп барасың, баарыңды топтойт. Бирок эне өткөндөн кийин биздин өзбек туугандар жакшы сөз айтат. Катта эшик дейт. Эне ата өткөндөн кийин катта эшик кичине эшик болуп калат, батпай каласың. Сени баягыдай күткөн көздөр болбой калат. Бир гана эшик, ата-эненин эшик үйү, ага эч кимден уруксат сурабастан эшигин тебип кирип барасың. Эшигин ачкычты каалаган убакта ачып барасың. Ал үйдөгүлөр дайым сенин келгениңе кубанат. Ата-эненин үйү, дасторкону сен келген кезде бардык жашырганы жайылат. Ал үйдөгүлөр сенин жегениңе кубанат. Сага бир эң таттуулуу тартуулаганда кубанат. Ата-эненин үйү, ага барган кезде бир нерсе жебесең, алар сарсана болуп, алардын тамагынан тамак өтпөйт. Урматтуу мусулман бир тууган, ошондой ата-эненин үйүн унутпагылай. Акча табылат. Бир күн келет. Кээ бирөөңө мен мурда айтып жүргөн маселе. Бир күн келет. Акчаң болот, үйүң болот, бардыгы болот. Жылкы союп уча тартам десең таппай каласың. Байкуш атаң жок. Бир күн келет кой союп, жамбаш тартам дейсиң. Байкуш энеңди таппай каласың. Бирок бүгүн тирүү экен урматтуу мусулман бир тууган.
Ata-enesi tiriwler tiriw kezinde kadir barttagıla. Alkış batasın algıla. Alardın alkış batasın duasını almayınca hiç kaçan işinde de başkanda iyilik bolboydu. Al kim bolbosun? Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Jaratkan Allah Tebarek ve Teala ata-enebizge ömür versin, tiriwlerge Allah Teala den soğluk versin, ötkönderdi öz rahmatını alsın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün manayı jakşınakay bolup kuanıp oturgan kezde Ayşe enemiz aytат. Peygamberdi körsüm kuanıp jakşınakay oturgan eken. Vaqttan paydalanıp çurqap keldim de ya Rasulullah maga bir bata verin dedim. Ne kılın? Dua kılın desem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahumma gfir li Ayşe ma qaddama ve ma akhar ve ma a'lana ve ma asrar. Ey Kudayım Ayşa'nın ötken günösün keçirgin. Gelecek günölörün keçirip saktagın. Ayşa'nın aşkere kılgan günösün keçirgin. Kupiya kılgan günösün keçirgin dep Peygamber dua kılgan kezde Ayşe enemiz sүйünüp Peygamberдің kökörögüne başını koyup uşunday kuanıp jatkанды Peygamber kördü de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya Ayşe menin usul duama uşunca sүйündüңbü dedi. Degende Ayşe enemiz ya Resulallah kantip sүйünböйүн siz Allah Teala'dan menin ötken günömdü keçirim suradınız. Gelecek günöden saktoosun suradınız. Aşkere kılgan, kupiya kılgan günölerin Kudayım keçir de dua kıldınız. Sizin duanızda Allah Teala bundan başka neye kuanam dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday dedi ya Ayşe dedi. Bul duanı men ümmetime ar namaz okuganda 5 vakt namaz 5 vakt namazdan taşkarı tahajjud nafil namazda ar namaz okuganda ümmetime uşul duanı kılam dedi. Uşunday Peygamber'in ümmeti. Biroq hurmatlı Müslüman bir tuğan, biz oşol ümmet Peygamber aleyhissalam kaltırgan dinge emne kızmat kıldık. Dinge, Kur'an'a, sünnetke kılgan kızmatımız var mı? Köp meselede aytıp jönöm hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Uşul jerde oturgan barız akıldılar kıyındır. Akıl bolbosa bettem ne kılat elek? Biroq Peygamber'din kүйөө balасы aytat, akıldılar törtөө deyt. Kança eken? Oşo törtөөgө koşulasыңды жоон өзүңдөн izle. Maga aytпайлы koy. Birincisi, وَمَنْ أَرْضَى خَالِقَهُ قَبْلَ أَنْ يَلْقَاهُ Jaratkandын asına barбастан, jaratkanga jolukпастан burda jaratkанды razı kılgan en akıllı adam deyt. Em suruu. Senden jaratkan Allah razı mı? Жаңы жылda ayalыңды razı kılam dep tort kötörüp geldin. Belek kötörüp geldin. Tuğulgan gününde bir sıylap bir nese kötörüp tuğulgan günde de esime kelip kaldı. Jaratkan Allah Tebarek ve Teala Nasat Keyci medya portalının direktörü menin kızmat kılıp жүрген janımda oğlumday bolup kalgan Ernazardın bugün tuğulgan günüge Allah Teala uzun ömür versin. Baykuş Ernazar'da bul jerge kelişten murda 2 juma murda Ernazar'da ak sütün bergen apasına ajırap kaldı. Marhum apasının mürzesi kenen durdu jatkan jeri beyiştin bakşalardan bolsun. Bundan keyin de imanга, İslamga, Kur'an'a kızmat kılıp жүрүү nasip etsin. Aman bol. Birinci akıllı adam kim eken? Şefingdi razı kılam deysin, köngülünü alayın deysin. Kүйөөңдү razı kılasın, ayalыңды razı kılasın, başkanı razı kılasın. Biroq kimde kim Allah'ın aslına barbastan murda Allah'ты razı kılgan bende en akıllı adam deydi. Em hurmatlı Müslüman bir tuğan, Allah razılık üçün jasagan işlerinizge oy jөгүрүп bir özüңüzge esep berin. Ekinci akıllı adam. وَمَنْ تَرَكَ الدُّنْيَا قَبْلَ أَنْ يَتْرُكَهُ Dünyany taştabastan murda dünyany taştay bilgen. Suyun acı keldi dağı. Erteң dedi inşallah mavlud üçün je başka üçün dini kitap okuu üçün mınday jardam kerek dediler. Dünya seni taşlaylık. Oşo dünyanın bir nersini beri aldın mı? Kazakistan'da bir kargaşalı okuya oldu. Oşo elge bir jardam bereli degen kezde oşol malыңdan bir nersini Allah üçün çıkar aldın mı? Dünya seni taştabastan murda dünyany taştay bilүү деген söz oşo Allah bergen dünyaňды Allah razı bolgon jolgo bir nerse bere bilүү деген söz. Kebirler uşunday sarang, uşunday bakılbız. Da $100 je €500 kelgen kezde çöntöke salıp emi orduңdu taptың dedi. Kuday buyursa menin canım çıkpaysa çıkpaysın dedi.
Hurmatly musulman bir tuğan. Yaqulu ibn Adam mali adam balası malım deydi eken ha. Dünyam malım deydi eken siz. Leysa min malik illa ma akalta fa afnay. Senin malın cep al kılganın, sindirgenin seniki. Aw labista fa ablayt, kiyip jırtkanın seniki. Aw tasaddaqta fa abqayt, je sadaka kılıp ahiret üçün Allah'ın bankıga koygan seniki, başkası seniki emas. Başkasını başkalarga jıynaysın. Hurmatly musulman bir tuğanım. Ekinci akıllı adam dünya taştabastан burada dünyаны taştay bilgen. Üçüncü akıllı adam. وَمَنْ بَنَا قَبْرَهُ قَبْلَنْ يَدْخُلَهُ. Kreml'ge barыбыз kire albayбыз. Bişkektегі Ак үйгө barыбыз kire alбашыбыз мүмкүн. Бирок kimde kim kabırga kirбестен murda kabırını kooздоп койгон эң акылдуу адам дейт. Kabırga barыбыз kirебиz. Je kirбейбизби? Kabırga kirебиз barыбыз. Kabırga barıştan murda kabırыңды kooздоп койгон акылдуу дейт. Төртүнчү акылдуу адам көңүл бурла, урматтуу мусулман бир. وَمَنْ صَلَّى قَبْلَ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ. Ушул жерде отурат кебирлер. Senin janazаң окулбастан burada namaz окуган адам акылдуу. Кебир кыздарыбыз, кебир балдарыбыз акылы жайында, 6 саны аман, бирок мусулманмын дейт. Алланын кулумун дейт. Бирок келип жаратканга бир сажда кыла электери бар. Тилекке каршы ал намаз окубайт, качан аны? Ал өлгөндө анын табытын имамдын алдысына көтөрүп келет. Бүгүн денеңде, таныңда жаның бар экен, рухуң ордунда экен, имамдын артында келип намаз окубасаң, имамдын астына келген кезде кеч калат. Кеч болуп калат, урматтуу мусулман бир туган. Келгиле, бул жерде келип пайгамбардын туулган күнү болду, маулут болду, машалла. Жаңы муфти хазретибиз Замир кары экен маселе айтты, Абдушкур ажы маселе айтканда эмне болду? Амал кылбасаң эмне пайда? Келгиле, бүгүн 2022 жаңы жыл болду. Жаңы жыл жакшылыктап келсин, жакшылыктын жылы болсун. Жакшылыкты үмүт кылабыз, жыл жакшы болбойт. Жаңы жыл келген кезде 21 деген цифра 22ге өзгөрөт. Жакшы болуу сенден, сен жакшы бол. Сен өзгөргүн. Иншалла, мен ишенем, 2021 бенамаз жүргөн инсандар 2022 намаз баштайбызбы? Баштайбызбы? İnşallah. Bizim emede benamaz деген эмнени айтат, билесиңерби? Кебир мындай сөздү мындай чучууга жеткизбесең, сайып айтпасаң кыргызга жетпейт да. Бенамаз деп намаз окубаганды бенамаз дейт. Не дейт экен? Бенамаз. Намазсыз деген. Ошондой эле шымыңа балаң сыйып койсо бенамаз дейсиң. Кийимиңе кан жугуп калса, najasat жугуп калса бенамаз дейт. Ne deydi eкен? Sen hem özüңдө ошондой болууну каалайсыңбы? Бир najasat тийген кийимдей болууну каалайсыңбы? Урматтуу мусулман бир туган, намазың өзүң үчүн. Эң акылдуулар эмне экен? Ага жаназа окулбастан мурда намаз окуган адам акылдуулардан бирөөсү дейт. Убактыбыз болуп калдыбы? Же болгон жокпу? Барбы? Hazret bolup kaldı mı? Şıpargalkam karavalay ne? Meyle karavalay aytayçı. Keçe bir tuğanlardan da suradım sizleri kalagan bir mesele olsa, oşuğa toktolsam dep. Бүгін ар біріміз бір жұмышқа, башқаға барған кезде, ұшы шефтің астында менің қадыр барқым қандай екен, президенттің астында менің қадыр барқым қандай екен, муфти хазіреттің жанында менің қадыр барқым қанша екенін де білгіміз келеді да. Бирок ошол кезде Аллах Тааланын астында сенің қадыр барқың қанша екенін білгің келеді. Тарифа мақамака индаллах фанзур айна aqamak. Егер Аллахтың астында сенің қадырың қандай екенін білгің келсе, көрчү Аллах сени кайсы жерге койгон. Аллах сени кайсы жерге койгон. Казинода турасыңбы? Кумарбазсыңбы? Урлук болгон жердесиңби? Же башка саунадасыңбы? Эмне десиң? Урматтуу мусулман бир тууганым. Раббыбыз ким? Аллах. Динибиз? Пайгамбарыбыз? Китебибиз? Эми кара.
Allah Taala eğer seni Kur'an men alek kılgan bolsa, Kur'an okuvatsan үйrönüp, Elhamdülillahi Rabbil Alamin dep Kur'an okusan, 24 saatında 1440 minutunda 10 minut, 15 minut, 40 minut Kur'an'a bölgön vaktın bolsa bilgin, Allah seni menen süйлöşküsü keledi eken. Hazır men bir ödeysem, urmatı Müslüman bir tuğanım, bir Zamir Qari ekөөbüz, kim kalasa bugün, erteң, zavtırak bizmen oturup çay içip süйлöşөbüz. Kalagandar bolat, je jok mu? Biroq sen Zamir Qari düşkün emes. Allah menen süйлöşkün kese, senin 24 saatında günümlük programmanda Allah'ın kalamı olgun Kur'an okuğa vaktın var mı? Eğer Kur'an okuvasan, Kur'an okuğandı bilbesen, Kur'an'a vaktın bolmasa, al Kur'an menen ne baylanışın var senin? Hiç duradın mı özüne? وَاِذَا شَغَلَكَ بِالذِّكِرِ Eğer Allah Teala seni zikir menen alek kılgan bolsa, zikir degen Allah'ını iste, Bismillah dep namaz tamak jegerinde, Elhamdülillah, Subhanallah, Allah'ını zikir kılıp estesen, bilgin, Allah seni estegisi keledi eken. Meni estep çalsan, men de esteymin de seni, turav. Biroq sen Allah'ını zikir kılsan, Allah seni esteydi. Kur'an'da Allah, فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ Meni estegile, men selerdi esteymin deydi Allah. وَاِذَا شَغَلَكَ بِالطَّاعِ Allah seni taat ibadet menen kılsa, rukun bolsa, sajdan bolsa, namazın bolsa, daratın bolsa, bilgin, فَعْلَمَ أَنَّهَ رَادَ أَنْ يُقَرِّبَكْ Seni Allah özüge jakındatqısı keledi. Kandıp jakındaysın? Aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid. Bende Allah'a en jakın bolgon kezi al sajdada jakın bolot. Sen jaratkanga sajda kılbasan, dardыңды Allah'a aytbasan, sen dardыңды, problemаңды Allah Taala aytkın, Allah çeçet аны. Hurmatly Müslüman bir tuğanım. Eğer taat ibadat men alek bolsoň, Allah Taala ne kılat eken? Seni özüge jakındatqысы keledi eken. Wa iza şagalaka bid-du'a, uyuңda dua bolsa. Atalar, uyda dua kılsan, baldarың senin dua kılganын körse, baldarыңa dua kılsan, bilgin Allah saga bergisi keledi eken. Kimden surap atasın? Allah'dan surap atasın. Dua kılıp jatsan, bilgin Allah saga bergisi keledi. Uyda dua bolbosa, uyda başka bolbosa, anan ne kılasın? Biz emneme alek bolduk? Namaz yok, Kur'an yok, zikir yok, taat ibadat yok. Emneme alek bolotuz? Wa iza şagalaka bin-nas Eğer seni Allah Taala insanlar men alek kılıp koygan bolsa, oturup alıp Facebook'ta kirip alıp falançımın tuttur, pustançımın tuttur, tigan tuttur, özüңçe dagı uyuңda ek balanga kalima la ilahe illallah'ını üret albaysın dagı alamga özüңçe bir kommentariya жазасın. Akıldısın, sen Amerika'da problemanı, Kazakistan'da problema jönündө pikir aytasın. Sen birinci baldarına bir kelime üretip alçı. Hurmatly Müslüman bir tuğanım. وَاِذَا شَغَلَكَ بِالنَّاسِ Eğer Allah seni, Kuday saktasın, özüңdün menen emes, insan başka adamlar mı alek bolsan, bilgin, اَنَّهَا رَادًا يُهُيْنَكَ Allah seni kor kılgısı keledi eken. Ne kılgısı keledi eken? Kor bolgon dünya meni palançı korkuldu be, sen özüңdü özüň korkulasın. Sen bendemen alek bolbo. Sen kul bolup özüңdün ayıbın kemçiligimen alek bol. Birödün ayıbı menen kemçilige sen жооп бербейсиň. Biroq oşol ele kezde, hurmatly Müslüman bir tuğan, bul jerde, bötön jerde жүрgön kezde har birimiz imanga, İslamga çakıruucu boladu. İmanga, İslamga çakırуу üçin albatta molda boluş, davatçı boluş şart emes. Hazreti Umar aytat, "Kunu du'atan wa antum samitun." Sizler ün çıkpagan davatçı bolgula deydi. Kantip ün çıkpay davatçı bolam dese, adep ahlakıňar menen, jürüş turuşuňar menen, tazalygyňar menen, metroda bolsun, marşrutkada bolsun, sowdaňarda bolsun, siz İslamdy tirүү körsetküle. Keçe de ayttım, bugün kaytalap koyun, hurmatly Müslüman bir tuğan, bizdi uga verip, sosetlerge kirip, moldalardy orusçasın, kırgızçasın, özbekçasın, biz İslam jönünde ugup kulaklarımız toyup ketdi. Kulaklar taşıp ketdi. Biroq bugün bizdin közlerimiz İslam menen jaşagan jigitlerdi, kızlardı, aksakaldardı körүүgө közlerimiz zar bolup kaldı. Bugün biz ne bolat ekenmiz? Живой musulman bolalı. İslam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di kelip Peygamber'din adep ahlakı kanday ele dese, kana hulukul Kur'an, Peygamber'din jürüş turuşu Kur'an ele deydi. Turav? Allah Kur'an'da bir ayette munda deydi. Rabbena la tec'alna fitneten lillezine keferu. Ey Rabbim, bizdi imansızlarga sınoo kılbagın. Ayatın manisi bilge, Allah'ım
bizdi imansızlarga, senin barlığına bilingen işenbegen kafirlarga bizdi sınov kılbagın deydi. Fitne degen sınov eken. Baldarыбыз bir üçün sınov, maldarыбыз sınov. Balаңа iman tarbiya beresin bi, malыңdan akın çıkarasın bi, jaşоо özü sınov. Oşol эле кезде bizdi senin barlığına birliğine işenbegenderge bizdi sınov kılba degenin manisi oşolor bizdi karap İslam uşul bolsa İslamның кереги жоқ дегенде biz сыноо болбойлу дейт. Бүгүн biz имансыздарга эмес, керек болсо кээ бир ушул жерде отурган байкелерге, эжелерге намаз оку десе айтат да. Мана окуганың шуу дейт, андан көрө мен окуй эле жүрөйүнчү дейт. Сен окуп туруп намаз окуп тараздан алдасаң, сен намаз окуп калпычы болсоң, сен намаз окуп улуу мат кылбасаң, сен намаз окуп кичүүдү зат кылбасаң, сен ошол имансыздарга же болбосом иман жолунда жүрбөгөндөргө сен жаман үлгүсүн сен. Алар сени көрүп исламдан жийиркенип атат. Урматтуу мусулман бир туугандарым, келиңиздер. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын туулган күнүгө келген болсо, кур кетпейли. Колуңуздарга брошюрка таркатылды? Көрсөтүңүз. Не деген экен? Бала тарбиясы ата-эне экөөдөн болуш керек эле. Ата-эненин милдети баланын ата-энеге болгон окуңуздар, амал кылалы. Жөн эле угуп кете бербейли. Жараткан Аллах табарaka ва таала сиздерге пайгамбарды бир сүйүнчүсү менен жакшы бир сүйүнчү айтамын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир сахаба менен келип көрүшөт. Көрүшсө сахабанын колу кабарып кетиптир. Бул жерде бөтөн элде ремонт кылып, башка кылып, стройка менен иштеп жүргөн бир туугандарым, тачка тарткан бир туугандарым, башка кылган колдору кабарып, же суукта колдору жарылып кеткен бир туугандар, пайгамбар колу кабарган жигит менен көрүшөт да. Инна хазигил яд, бул кол дейт, юхиббуллаху ва расулу, бул колду Аллах жана пайгамбар сүйөт. Үмүт кылам, бул иштеген колду дозок кармабайт дейт. Бирок карагыла. Базарга барсак, мында кырсак, Made in Japan dese ойлонбой аласыз. Made in German болсо ойлонбой аласыз да. Бүгүн Кудайга шүкүр Кыргызстанда кээ бир эмес ошондой өтүп атат. Подшивка башкаларыбыз да. Made in China десе ойлонуп каласың, туурабы? Бирок бул биздин динибизде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям инналлаха юхиббу иза амила ахадукум амалан ан yutqina. Силердин бирөөңөр иш кылса дейт. Раушан жамшут болбогула. Силердин бирөөңөр иш кылсаңар, ишиңерди так, кемтиксиз аткарган бендени Аллах сүйөт дейт. Ремонт алдыңбы, так чики-чики кылып ремонт кылып бер. Бирөөдүн кийимин тигип берем, эң жакшы эме кылып бер. Пол жууган жерин эң таза эме кыл. Бирөө көрсүн эмес. Сен ошо айлыкты алып атасың чекеттериң менен. Договор менен айлыгына жараша дебеген. Айлыгына жарашып наразы болсоң иштебей кеткен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям силердин үммөтүм дейт. Силердин бирөөңөр иш кылсаңар, ишиңерди так кемтиксиз иш кылганда Аллах сүйөт дейт. Ал эле эмес, динибизди караң да. Кече бирөө айтып атат го, чычкан сойсам кассап сойсун деп. Андай эмес. Чымчык сойсо да кассап сойсун. Пайгамбар айтат. Ол аятта пайгамбар хадисинде айтат. Фаиза забахтум фа ахсину зибха. Бир малды сойсоңор, же тоок сойсоңор, ошо сойгон нерсени де жакшы так сойгула. Биздин айылда кээде баягы жылан башка болсо жакшы өлтүргүлө дейт эле да. Эмне десек? Ва иза каталтум фа ахсинул китла. Бир айванды, жаныбарды өлтүрсөңөр да жакшы өлтүргүлө, чала өлтүрүп аны кыйнабагыла деген сөз. Өлүмгө не тиешеси бар? Ислам динибиз бизди так кемтиксиз иш аткарууга чакырат. Не экен? Ишиңерди так аткаргыла. Кемтиксиз аткаргыла. Сиздер бул жерде жүргөндө бир гана Кыргызстанды тамсил кылбастан мусулмандар ушундай жигиттер, мусулмандын балдарыга ишенип таксигесине отурат. Кудайыма шүкүр, кээ бир мени көргөндө кубанабыз. Бирөөдүн аманатын издеп жүрүп алып барып берет. Ошондой жигиттерге алкыш болсун. Бирөөдүн акын жебейт. Бир сүйүнчү менен сөзүмдү аяктайм. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кээ бир күнөөлөр бар экен. Ал күнөө намаз окуганда жоюлуп кетпейт экен. Орозо кармаңыз жоюлуп кетпейт экен. Садака зекет берсеңиз жоюлуп кетпейт экен. Я Расулалла, эмне менен жоюлат десе, ата-энемди, бала чакамды, үй бүлөмдү адал эмгегим менен багайын деп иштеп келип, чарчап уктап калган кезде күнөөлөрү кечирилип кетет дейт. Аллах күнөөңөрдү кечирген болсун. Аман болгула.